ممبر پر جملہ علماء اکرام و حفاظ اکرام و مداحان خیر الانام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین شاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین محترم، چند لمحوں کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ مسلسل 3 دن سے تقریر کر رہا ہوں، آواز بھی کچھ بیٹھی ہوئی ہے، سونے کا ٹائم نہیں ہے، پھر بھی آقا کی محبت میں ہم اور آپ یہاں حاضر ہوئے۔ آوازیں بھی بند ہو جائیں، کم سے کم لب بھی ہلتے رہیں گے، تب بھی آقا کا ذکر ہوتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ تو حاضرین محترم، سب سے پہلے اپنے آقا کی بارگاہ میں بلند آواز سے درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ پہلے اعلیٰ حضرت کے 2 شعر سماعت فرمائیے، پھر اس کے بعد تھوڑے اور اشعار بطور نصب پیش کریں گے، پھر اس کے بعد مختصر گفتگو ہوگی، اور پھر 4:56 پر صبح صادق کا وقت شروع ہو جائے گا۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نزد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ مثل فارس نزد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائے جتنے بھی دشمنان رسول ہیں جو عید میلاد النبی کے قائل نہیں ہیں، وہ جلتے رہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، تب میں جب تک تب میں ذکر ان کا سناتے جائیں۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، پرچم اسلام، پرچم اسلام۔ یہ اشعار سماعت فرمائے، مجھے زمانی پورے یاد نہیں ہے، اٹک بھی سکتا ہوں، اس لیے لکھ لیجیے، بر وقت اچانک نظر آئی۔ بڑے موقع کے اشعار ہیں، سماعت فرمائے پورے خاص توجہ کا طالب۔ دیواروں در سجاؤ سرکار آ رہے ہیں، دیواروں در سجاؤ سرکار آ رہے ہیں، ارے مل کر خوشی مناؤ سرکار آ رہے ہیں، مل کر خوشی مناؤ سرکار آ رہے ہیں۔ بولے فرشتے دائی حلیمہ کے کان میں، بولے فرشتے دائی حلیمہ کے کان میں، مکہ شریف جاؤ سرکار آ رہے ہیں، مکہ شریف جاؤ سرکار آ رہے ہیں۔ اور سنت جبرائیل کی بدعت نہیں ہے، یہ سنت ہے جبرائیل کی بدعت نہیں ہے، یہ جھنڈا ہرا لگاؤ سرکار آ رہے ہیں، سرکار آ رہے ہیں۔ دیواروں در سجاؤ سرکار آ رہے ہیں، مل کر خوشی مناؤ سرکار آ رہے ہیں۔ اور کارِ سور کا واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا، جب 7,000 سال سے سرکار کے دیدار کے لیے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے کہ سرکار آئیں گے، اس واقعے کو اپنے ذہن و دماغ میں رکھتے ہوئے اس شعر کو سماعت فرمائیں۔ عاشق نے غارِ سور میں عاشق سے یہ کہا، عاشق نے غارِ سور میں عاشق سے یہ کہا، ارے انگلی ذرا ہٹاؤ سرکار آ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ انگلی ذرا ہٹاؤ سرکار آ رہے ہیں۔ دیواروں در سجاؤ سرکار آ رہے ہیں، مل کر خوشی مناؤ سرکار آ رہے ہیں۔ حاضرین محترم، ایک مرتبہ اور درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کرے، پختہ آواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ ہم اور آپ ایسی مبارک محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اب
बरकत और सआदत मंदी की बात है, लेकिन एक बात इस मौके पर बोलना चाहिए। हक कड़वा होता है, थोड़ी देर को बुरा लगता है तो बुरा मान जाना, लेकिन हकीकत जब हम यहाँ से तकरीर करके निकले, ऐसे डीजे बज रहे, ऐसा नाच गाना हो रहा, अल्लाह रहम फरमाए। आप लोग शब मिलाद मना रहे हैं, शर्म से डूब कर मर जाना चाहिए जितने लोग हैं। हम रातों को तकरीरों में जो है समझाएं, कुरान और हदीस बयान करें कि सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद पाक शरीयत मुताहरा के दायरे में बना, और तुम झंडे उचकाकर ढपलों में नाच रहे हो। क्या यही मीलाद शरीफ की महफिल है? क्या तुम्हें बरकतें मिलेंगी? बोलो। ताज्जुब होता है ऐसी मुबारक रात और तुम उसमें सिवा यही उल्टा सीधा काम माहौल बना दिया, झंडे ले लेंगे, उचकते रहेंगे, उचकते रहेंगे। क्या है जो उचकना? मुसलमानों कुछ तो होश के नाखून लो। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जिक्र की रात है, और आप हजारों हराम काम इस रात में कर लेते हैं और उसके बाद सवाब की उम्मीद रखते हैं। ये कैसे हो सकता है? अपना अपना तबर्रुक अपने हाथों में रखें यहाँ और अपना अपना तबर्रुक हाफिज साहब जो मेरा अपने हाथों में रखें। और एक गुजारिश और है, ये बाद में भी गुजारिश की जाएगी आपसे, ये मैंने मुहर्रम में भी कहा था, कोई भी शख्स अपनी छतों से तबर्रुक को ना फेंके। हाकिम में वक्त बन गए हो या सबसे बड़े अमीर हो गए हो जो खैरात लुटा रहे हो? बोलो, छत से ना फेरे, नालियों में तबर्रुक गिर रहा। क्या यही अज़मत कुरान मुक़द्दस की तिलावत हो रही है, रसूलुल्लाह का जिक्र हो रहा है उस तबर्रुक पर, ईसा ने सवाब किया जा रहा है उस तबर्रुक पर, और तुम नालियों में फेंकते हो, पैसे लुटा रहे हो। मतलब इतने बड़े सकीदाता इस वक्त के हातिम काई बन गए हो। खुदारा ऐसा कोई भी काम न करो जो शरीयत मुताहरा के खिलाफ हो, इसीलिए तो गैरों को कहने का मौका मिल जाता है, इसीलिए मौका मिलता। आप जवाब हम दे, बुराई तुम करो, जवाब हम दे, तो ये कैसे चलेगा? कम से कम होश के नाखून लो। और ये जगह जगह इतने डीजे रख के नाच गाना करना, ये इस्लाम का तरीका नहीं है। आप रख भी लिए तो कम से कम एक जगह रख लो, नाज शरीफ लगा दो, किसी उलमा की तकरीर लगा लो, सुनते रहो सादा तरीके से। लेकिन इस तरीके से ये खुराफात करना जिसका इस्लाम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, खुदारा बाज आ जाओ, अल्लाह का वास्ता देता हूँ, इस महफिल पाक को गनीमत समझो। पता नहीं कितने पिछले साल थे और अब नहीं है, गिनती कम होती आती है ना, पता नहीं अगले साल कितने नहीं रहेंगे। कौन जानता है? कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार मौत का मजा चखना। तो गुजारिश है, तबर्रुक भी छतों से ना फेंके, ठेलों से ना फेंके, हाथ में दे। और लेने वाले और खास तौर से हमारी माँ और बहनें जितनी बेटी हुई, उनसे गुजारिश, वो तो ऐसा गिरती है तबर्रुक के भी मत पूछो। ना वो आदमी देख रही, ना वो नौजवान देख रही, ना वो बच्चे देख रही, गिरी जा रही तबर्रुक। कम से कम आप माँ और बहनें हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का कुछ तो जिंदगी का मुताला कर लेती, अगर पढ़ी नहीं तो कम से कम सुन लेते। अरे हजरत फातिमा का वो पर्दा है कि जिनके चेहरे को फरिश्तों तक ने नहीं देखा, और आप बेपर्दा रोडों में घूमती है। क्या यही इस्लाम है? क्या यही अहले इस्लाम का तरीका है? मेरी माँ और बहनों से भी गुजारिश है, वो किसी भी तरीके से ये तबर्रुकात जहाँ लुटते उठते हैं, और जो बांटने वाले उनसे भी मुअद्दबाना गुजारिश है कि अगर माँ और बहनें कहीं अंदर है गली में तो आप जाकर दो, हाथ में दो, अदब और एहतराम के साथ दो, फेंको मत तबर्रुक। और अपना अपना तबर्रुक अपने हाथ में ले लीजिएगा। हाफिज़ साहब की हमारी गुजारिश है, एक बार दुरूद पाक का नजराना अक़ीदत पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना कादिरिल जूदि वल करम। हाज़रीन मोहतरम, जब मेरे आका की आमद हुई, सारी कायनात को रोशन कर दिया, मखलूक ने मेरी आका की आमद का जश्न मनाया। मक्के की सरजमीन पर एक उसूल था, जैसे आज हम चौराहों में नहीं खड़े हो जाते, शाम को पहुंच जाते, सुबह पहुंच जाते, पहुंचते कि नहीं, और दो चार लोग हो गए, फिर घर परिवार तमाम चीजों की बातें होती। ये मक्के का भी एक उसूल था कि जब सुबह होती थी तो सरदाराने मक्का
اور सरदारान कुरैश को दीगर कबीले के अफराद खाना काबा के पास पहुंच जाते थे और गुफ्तगू करने लगते थे कि दिन भर रात भर क्या हालात रहे, घर में क्या हुआ। ये जिस दिन मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, जब सुबह हो चुकी, सूरज नमूदार हो चुका, तुलू हो चुका, तो तमाम सरदारान मक्का जमा हो गए। एक शख्स उसमें से आया तो कहने लगा, आज हवा बहुत खुशगवार है, आज हवा के अंदर एक अलग ताजगी है, आज हवा के अंदर एक खुशबू है, आज जहां को देखो तो हर तरफ हवा जो है खुशबूदार नजर आ रही है। एक दूसरा शख्स आया, कहा मैं अपने घर सोकर उठा, मैंने क्या देखा कि मेरे घर के बाहर एक तरफ परसों से सूखा हुआ था, न फूल थे, न पत्ते थे, न फल थे, कोई भी चीज नहीं थी। आज मैं सुबह बेहतर हुआ, सूरज शुरू होने के बाद मैंने अपने घर के सामने उस दरख्त को देखा तो वो दरख्त सरसब्ज़ शादाब हो गया, फूल भी आ गए, पत्ते भी आ गए, फल भी आ गए। एक तीसरा शख्स आया, उसने कहा आज मैंने भी अजब कैफियत देखी, मेरे घर के सामने से एक नहर जो सदियों से सूखी हुई थी, जिसके बारे में मैं जानता हूँ, मेरे आबा व अजदाद ने बताया कि कभी इसमें पानी नहीं निकला, कभी हमेशा सूखी रही, हमेशा बंजर रही। हाज़रीन मोहतरम, वो शख्स कहने लगा, मैं जिस वक्त बेदार हुआ और अपने घर के बाहर निकला, वो नहर ऐसे बह रही है जैसे समंदर बह रहा हो। इस्लामिया। एक दूसरा शख्स आया, कहा आज मैं बेदार हुआ, मेरे वाले कई दिनों से बिस्तरे मर्ग पर थे, बिस्तरे अदालत में थे, ऐसा लगता था कि अब उनकी रूह परवाज हो जाएगी, ऐसा लगता था कि अब वो चले जाएंगे। हाज़रीन मोहतरम, वो शख्स सरदारान कुरैश से कहता है, सरदारान मक्का से कहता है कि आज पता नहीं, एक से एक हकीमों को, एक से एक तबीबों को, उस वक्त के माहिर तबीबों को मैंने दिखा दिया, लेकिन कहीं शिफा नहीं मिली, वो सही नहीं हुए, वो बिस्तर से नहीं उठे। आज पता नहीं सुबह सुबह क्या हुआ, आज ऐसा क्या बिस्तर से खड़े हो गए, चलने लगे, ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मर्जी नहीं था। एक छोटा शख्स आया, उसने कहा आज मैंने हजरत अब्दुल मुत्तलिब के हाथ में ऐसा बच्चा देखा, इतना हसीन और जमील बच्चा, किसी माँ ने ऐसा बच्चा जना ही नहीं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, वो आगे की बात सुनिए। वो शख्स कहता है सरदारान मक्का से कि जिस वक्त हजरत अब्दुल मुत्तलिब उस बच्चे को लेकर निकल रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि वो खाना काबा की जानिब और खाना काबा उस बच्चे की जानिब झुका हुआ चला आ रहा। वो बच्चा कोई और नहीं, मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका की ये शान है कि आज पूरी दुनिया तवाफ़ काबा करती है, लेकिन आका का तवाफ काबा खुद करता है। हज़रत आमिना फरमाती कि जिस वक्त विलादत आया, जिस तरीके से औरतों को दर्द सह होता है, माँ को जो दर्द होता है तो कोई मर्द उसका अंदाजा नहीं लगा सकता, औरत ही उसको। इसलिए तो अल्लाह तबारक व तआला ने माओं के कदमों के नीचे औलाद के लिए जन्नत अता फरमाई है, क्योंकि जो दर्द होता है वो कोई और अंदाजा नहीं लगता। हजरत आमिना फरमाती है कि जिस वक्त मेरे बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे शिकमे अतहर में थे, मुझे कभी ये एहसास ही नहीं हुआ, कभी किसी किस्म का कोई दर्द ही नहीं हुआ। जिस वक्त विलादत करीब आया और मुस्तफ़ा की पैदाइश का वक्त आया, हजरत आमिना फरमाती है कि तमाम आलम से पर्दों को हटा दिया गया, सारी दुनिया को मेरे सामने रोशन कर दिया गया। मैंने देखा कि खाने काबा को नूर से मुनव्वर कर दिया गया और आसमान के तारे मेरी छत पे इतने करीब आ गए, ऐसा लगता था कि आसमान के तारे मेरी छत पर गिर जाएंगे। एक और मकाम पर हजरत आमिना फरमाती है कि तमाम आलम को इतना रोशन कर दिया गया कि मुल्के शाम के घर मैं मक्के की सरजमीन से देखने लगी। और आगे फरमाती है कि ऐसा रोशन कर दिया गया कि मैंने देखा खाना काबा में हजरत जिब्रील अमी ने जो है खाना काबा की छत पर झंडा गाड़ा, दूसरा झंडा मस्जिद में गाड़ा गया, तीसरा
جھنڈا مغرب میں گاڑا گیا۔ اس طریقے سے عزیزان ملت اسلامیہ یہ نور ہی کی تو برسات تھی، یہ نور ہی کا تو اثر تھا۔ حضرت آمنہ فرماتی تھے کہ آج بچہ پیدا ہوتا ہے، کسی کے بھی آ سکتے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ختنہ شدہ پیدا نہیں ہوتا، ختنہ کرائی جاتی ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کی یہ شان ہے کہ خدا داد ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ۔ ہر بچے کی ناف کو کاٹا جاتا ہے، نس کو جو ماں سے جوائن رہتی ہے، لیکن میرے مصطفیٰ ناف بریدہ یعنی ناف کاٹے ہوئے پیدا فرمایا رب تبارک نے۔ ہر بچہ نجاست میں آلودہ رہتا ہے، گندگی لگی رہتی ہے، اس لیے گھر لا کر اس کو غسل کرایا جاتا ہے، لیکن میرے مصطفیٰ جس وقت پیدا ہوئے تو پورا گھر کیا پورا مکہ شہر خوشبو سے معطر ہو گیا۔ مکے کے لوگ فرماتے ہیں کہ ایسی خوشبو پھیل گئی پورے مکے کے اندر کہ آج تک ایسی خوشبو سونگی نہیں تھی۔ اور میرے آقا کو جس وقت ہر ایک کپڑے میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لیٹایا تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میرے آقا کی زلفوں کی مان ایسی نکلی ہوئی تھی جیسے کنگھی سے کسی نے مان نکال دی ہے۔ اور حضرت آمنہ فرماتی آگے اور سن لے وقت ولادت کا پورا واقعہ ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی کہ حضور نے اپنی ایک انگلی کو آسمان کی جانب اٹھایا اور آپ چاند کو ادھر اشارہ کرتے تو چاند ادھر ہو جاتا ہے، ادھر اشارہ کرتے تو ادھر ہو جاتا ہے۔ اس لیے تو سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھا دے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھا دے مہد میں، کیا ہی چپتا تھا اشاروں بل کھلونا نور کا۔ یہ شان ہے میرے آقا کی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خوبیاں تمام نبیوں میں الگ الگ طریقے سے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک الگ الگ انداز میں سب نبیوں کو دی، وہ تمام جو ہے خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اندر جمع کر دی، اور ہمارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام کائنات میں، تمام مخلوقات میں، تمام رسولوں میں، تمام نبیوں میں، تمام فرشتوں میں، عرض کی کائنات کی ہر ایک چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے مصطفیٰ کو سب سے افضل و اعلیٰ عطا فرمایا۔ اور عزیز دیکھیے، اور ایک بات سن لیجیے، خاص بات، اس کے بعد میں اپنی کیا بولوں چاہیے، ایک بات سن لیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا ہم حق ادا ہی نہیں کر سکتے ہم، بولیے قلم ٹوٹ جائیں گے، سیاہیاں ختم ہو جائیں گی، کاغذ ختم ہو جائیں گے، زمانے بدلتے رہیں گے، انسان آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، سب کچھ بدل جائے گا، لیکن مصطفیٰ کی تعریف کا حق ابھی ہم ادا ہی نہیں کر سکتے۔ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے، اپنے اسلاف سے سنا ہے، اپنے استاذوں سے سنا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد کوئی بڑا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ میرے مصطفیٰ کا مقام ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور ہم ان کا میلاد، اور کچھ لوگ کیا کہتے ہیں وفات نہیں مناتے۔ کیا نہیں مناتے؟ وفات۔ ارے وفات کا غم یا جشن وہ لوگ منائے جن کے مر گئے، ہمارے رسول تو زندہ ہے، زندہ تھے، زندہ ہے اور زندہ رہیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد۔ عزیزان ملت اسلامی، یہ تو سرکار اعلیٰ حضرت کیا فرماتے، کوئی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ آپ فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس میں کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ دشمن احمد میں شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل،
یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.